तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निध आवे धाए। सब थाई होए सहाय। धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे पावन शहीदी अस्थान ते बड़े प्यार अदब सत्कार नाल जुड़ बैठ के ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। आओ सरबत संगतां वड्डे भागां वाले हाँ। सुभागा समा सतगुरां दे दरबार नाल सतगुरां दी धुर की बाणी नाल जुड़न दा प्राप्त हो रहा है। सर्व विचारां दी सांझ तो पहला सरबत संगतां शहीद पिता दे पुत्र शहीद पुत्रां दे पिता सरबंस दानी अमृत के दाते वालिए दो जहान साहिबे कमाल धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शिश की हुई पावन पवित्र गुरफतेह की सांझ करिए। कोई भी रसना वांझी ना रहे। बड़े प्यार अदब सत्कार नाल सतगुरां नूं शीश झुकाओ अते सरबत संगतां बुलंद आवाज विच आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह दा पावन शहीदी अस्थान सतगुरां दे गुरसिख भाई दयाला जी भाई मती दास भाई सतीश दास जी दे शहीदी अस्थान गुरुद्वारा सीसगंज साहिब विखे आप सरबत संगतां बड़े प्यार अदब सत्कार नाल जुड़ बैठे हो। अमृत वेले तो सतगुर प्रकाशमान होके दर्शन दिदारे बख्श रहे है। सतगुरां दे पावन प्रकाश गुर मंत्र मूल मंत्र दे जाप गुरबाणी दे नितनेम आसा की वार दे कीर्तन गुरमुखां दी रसना तो आप सरबत संगतां ने सरवण कीते है। सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी हरनाम सिंह जी मुख ग्रंथी गुरुद्वारा सीसगंज साहब उन्हां दी रसना तो उस पावन शब्द दा जाप आपने सरवण कीता जिस दी कथा विचार दे नाल अज आपां जुड़ना है। सतगुरां ने भगतां दी रसना द्वारा जो सानों उपदेश फरमान बख्शिया मनोबिरतियां एकाग्रचित करके सतगुरां दे पावन स्थान ते चल रही गुरबाणी दी लड़ीवार कथा व्याख्या दे नाल असीं जुड़ना है। सतगुर दी बख्शिश नूं सतगुर दी रहमत नूं प्राप्त करना है। बड़े प्यार वालियां संगतां सतगुरां दे दरबार विच जुड़ बैठियां ने देश विदेश दे विचों पुज के जिन्हां दी इच्छा हुंदी है कि सतगुरां दे पावन स्थान गुरुद्वारा सीसगंज साहब चांदनी चौक दिल्ली जाके दर्शन दिदारे करने हैं। सतगुरां दे दरबार दे दर्शन करन वास्ते पूरे भारत ही नहीं पूरे संसार दे विचों संगतां पुजदियां। बड़े प्यार नाल बच्चे बजुर्ग नौजवान गुरु दे चरनां च जुड़ बैठे। सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी बचेतर सिंह मुख ग्रंथी गुरुद्वारा नानक प्याओ साहब वो भी गुरु की संगत दे विच विराजमान ने। बड़े प्यार नाल गुरबाणी दी कथा करदे आप अक्सर सतगुरां दे पावन दरबार तो गुरुद्वारा बंगला साहब सीसगंज साहब जिथे होर पंथ प्रसिद्ध विद्वानां तो सिंह साहब ज्ञानी हरनाम सिंह जी तो कथा विचार सरवण करदे उथे सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी बचेतर सिंह उन्हां पासों भी आप गुरबाणी दी कथा विचार सरवण करदे हो। आओ गुरु प्यारिओ अज दा बड़ा इतिहासक दिन है। अज जिथे खालसे दी माता धन माता साहिब कौर जी का जन्म दिहाड़ा
ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 5 ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਖਾਲਸਾ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਵਾਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਖਾਲਸਾ मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूँ करूँ निवास। खालसा मेरो सज्जन सूरा, खालसा मेरो सतगुर पूरा। उस खालसे दे जो खालसा काल पुरख की फौज, प्रगटिओ खालसा परमात्मा की मौज। जेड़ा परमात्मा दी मौज विच खालसा प्रगटिया, उस खालसे दी माता माता साहिब कौर दा अज जन्म दिवस है। ते जेड़े खालसे बने आ, गुरु की 5 ककारी मर्यादा नूं धारण कीता, गुरु के पुत्र धीआं, अज उन्हां दी माता माता साहिब कौर दा जन्म दिवस है। मुबारकां ने, ਵਧਾਈਆਂ ने। उत्थे ही अज दा इतिहासक दिन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा पावन गुरता गद्दी दिवस है। 1708 ਦੇ ਅੰਦਰ तख्त सचखंड श्री हजूर साहब की पावन धरती अफजल नगर नंदेड़ की धरती ते सतगुरु सच्चे पातशाह ने गुरबाणी नूं गुरियाई अर्पण कर जो वचन कीते कि सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। अकाल पुरख की मौज विच खालसा प्रगटिया ते खालसे नूं ताबिया गुरु ग्रंथ साहब की हुक्म कर दिता। बेनती है गुरमुखो, सतगुरां कोई दलील नहीं देती, विचार नहीं देता, सुझाव नहीं देता। ये नहीं आखिया गुरु के सिखो, जे मनना होया ते मन लिया, जे नहीं मनना ते ना मनिया। सतगुरां ने हुक्म कर दिता ते हुक्म मनना सिख दा फर्ज है। गुरमुख प्यारिओ, सिख ही ओही जिहड़ा गुरु दा हुक्म मनदा। तन मन धन सब सौंप गुर को, हुक्म मनिया पाईए। गुरु दा हुक्म है। सतगुर सच्चे पातशाह कहंदे गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरु मनना, सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दे लड़ सानू लाया। दशमेश दी बाणी पढ़दे आ, जिथे असीं धन गुरु ग्रंथ साहब दे अंदर वचन पढ़दे आ। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दे पवन आरंभ सतगुर मत वेला, शब्द गुरु सुरद धुन चेला। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारी। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। गुरु ग्रंथ साहब दे विच वचन पढ़दे आ। मैं गुरबाणी आधार है, गुरबाणी लाग रहाओ। औथे दशमेश पातशाह दी बाणी, जागत जोत जपै निस बासुर, एक बिना मन न्यायक न आनै। जागत जोत, ख्याल करियो, दुनिया दियां जिन्नियां जोतां ने जगाए ते जगदियां। दीवा असी जगाउने आ ते जगदा, मोमबत्ती असी जगाउने आ ते जगदी है, लालटेन असी जगाउने आ ते जगदी है। दुनिया दियां जिन्नियां जोतां ने जगाए ते जगदियां, पर गुरबाणी शब्द गुरु ऐसी जोत है जिहड़ी सुते प्रकाश अपने आप तो ही जग रही। जागत जोत जपै निस बासुर, ते उसे जागत जोत नूं दिन रात सतगुरु कहंदे जपना। एक बिना मन नैक न आनै। उस एक तो बिना किसे होर नूं मन च नहीं लियाउणा। एको जप, एको सालाह, एक सिमर एको मन आह। सतगुरु सच्चे पातशाह कहंदे एक सके गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत। एको एक एक हरि आप, पूर्ण पूर रहियो प्रभ व्याप। अनक विस्तार एक ते भये, एक आराध पराशत गए। उस एक दा आराधन करके सारे पाप नाश हो जाते, नष्ट हो जाते आ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਸੁਜਾਤੀ ਵਜਾਤੀ ਸਵੈਗਤ ਭੇਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਸਹਿਬੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਓੰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਜੋ ਗੁਣ ਤਮੋ ਗੁਣ ਸਤੋ ਗੁਣ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਏਕਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਅੰਨ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ ਬ੍ਰਤ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮੱਢ ਭੂਲ ਨ ਮਨ, ਤੀਰਥ ਦਾਨ ਦਇਆ ਤਪ ਸੰਜਮ ਏਕ ਬਿਨਾ ਨਹ ਏਕ ਪਛਾਨ, ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੈ ਘਟ ਮੈਂ ਤਬ ਖਾਲਸ ਤਾਹੇ ਨਖਾਲਸ ਜਾਣੈ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ, ਫਿਰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਬ ਖਾਲਸ ਤਾਹੇ ਨਖਾਲਸ ਜਾਣੈ, ਉਹੀ ਖਾਲਸਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ, ਅਸਲ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੋਤ ਜਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਬੰਗ ਜੋਤ, ਉਹ ਜਾਗਤ ਜੋਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜੋਤ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜੋੜਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਾਲਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਾਲਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਾਲਵਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਕਾਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹਾਇਕ ਲਿਖਾਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੰਠੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਈ, ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਦ 1430 ਅੰਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ, 31 ਰਾਗ ਤੇ ਰਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਗੁਰਮਖੋ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰੀ, ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ, ਲਿਖਵਾਈ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲਿਖਾਰੀ ਬੰਦ ਕਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਸਿਰਲੱਥ ਯੋਧੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਿਆਹੀ ਕਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੰਠੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰੂਪ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ 30 ਰਾਗਾਂ ਚ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ 31 ਰਾਗਾਂ ਚ 31ਵਾਂ ਰਾਗ ਰਾਗ ਜੈ ਜੈਵੰਤੀ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਾਝ ਗੌੜੀ ਆਸਾ ਸੰਗ ਭਈ ਬੌਰੀ ਗੂਜਰੀ ਗੰਧਾਰੀ ਤੇ ਬਿਹਾਗੜਾ ਸੁਹਾਇਓ ਹੈ, ਵੱਡ ਹੰਸ ਸੋਠ ਧਨਾਸਰੀ ਤੇ ਜੈਦਸਰੀ ਟੋਡੀ ਤੇ ਬਰਾੜੀਓ ਤਲੰਗ ਸ਼ੂਹੀ ਛਾਇਓ ਹੈ, ਬਿਲਾਵਲ ਤੇ ਗੋਂਡ ਰਾਮ ਕਲੀ ਨਟ ਮਾਲੀ ਗੌੜਾ ਮਾਰੂ ਤੇ ਤੁਖਾਰੀਓ ਕੇਦਾਰਾ ਭੈਰੋਂ ਭਾਇਓ ਹੈ, ਬਸੰਤ ਸਾਰੰਗ ਮਲਾਰ ਕਾਨੜਾ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਵਿਭਾਸ ਜੈ ਜੈਵੰਤੀ ਗੁਣ ਗਾਇਓ ਹੈ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ 31 ਰਾਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਰਾਗਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
क्योंकि नारी ते जो पुरख करावे पुरखन ते जो नारी। मेरे सतगुर सर्व कला समरथ ने गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज ने संपूर्णता गुरु काशी तलवंडी साबो दी धरती ते फिर गुरियाई तखत सचखंड श्री हजूर साहब दी धरती आत्मा ग्रंथ विच शरीर पंथ विच ते सानू बचन कीता गुरु के सिखो गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु केवल गुरु ग्रंथ साहब है। नाम जपना जपाउना कोई साधु संत महात्मा गुरसिख नाम जपदा जपाउंदा सत्कार जोग है। ड्यूटी है संत जपावे नाम पर ख्याल करियो गुरु केवल गुरु ग्रंथ साहब। अध्यात्म दे गुरु रूहानियत दे गुरु साडे गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह। जे सानू गुरु के सिखो कोई वरगलाउंदा है कि मैं गुरु हाँ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੜ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਵਾਲਿਓ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਰਹਿਬਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਜਿਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾਹੇ ਬੇਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਣਾਈ। ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂਆਂ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਰਸਾਏ 15 ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਸਦੀ ਸੰਸਾਰ 750-800 ਕਰੋੜ ਦੁਨੀਆ ਵਸਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ। ਕੀ ਆਖਿਆ? ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਵਲਗਣ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਲਗਣ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਕੀ ਸੁਗੰਧ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੀ ਉਹ ਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਅ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜੀ ਮੌਲਵੀ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੂੰ ਕਾਫਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖਦਾ, ਤੂੰ ਕਾਫਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਕਾਜੀ ਮੌਲਵੀ ਮੁਲਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਸਨ, ਕੱਟੜਤਾ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਨੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੱਟੜਤਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ।
ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਚੰਗਾ ਕਹੋ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਵਿਰੋਧ ਕਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਮੁਬਾਰਕ। ਤੁਮਕੋ ਤੁਮਾਰਾ ਖੂਬ, ਹਮਕੋ ਹਮਾਰਾ ਖੂਬ। ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਅਵਲੇ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਈਆਂ ਕੋਈ ਅਲਾਏ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਮ ਜਮ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜਮ ਜਮ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਚ ਲੈਣਾ, ਪਿਆਰ ਸਭ ਨਾਲ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਜ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਹੋ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਕੱਟੜਤਾ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਆ ਹੁਣ ਫਲਸਤੀਨ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ, ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ? ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਦੇਖੋ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਰਸੀਆ ਦੀ ਜੰਗ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ 3 ਨਵੰਬਰ ਵੀ ਆ, ਆਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਨਵੰਬਰ 84 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਘਰਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾੜਨਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਰੂਪ ਅਗਣ ਭੇਟ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲੇ। ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ, ਪਰ 84 ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੜਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਫੌਜ ਦਾ ਅਫਸਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਅਫਸਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਦੁਖਾਂਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਵੰਬਰ 84 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ। ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਲਕ ਜੰਨੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ ਕੀਨੋ ਬਡੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਧਨ ਹੇਤ ਤੀਜਨ ਕਰੀ ਸੀਸ ਦੀਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰਸ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜ ਮੌਲਵੀ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਤੇ ਸ਼ਰਅ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ।
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਉਸਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕੀ ਸੁਗੰਧ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਸਮ ਹੈ, जितनी भी तारीफ हो गुरु गोविंद सिंह की वो कम है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, लिखूं सतगुर के वसफ क्या ताबे रकम है। एक आंख से बुलबुला क्या कुल बहर को देखे, साहिल को मंझ धार को जा लहर को देखे। अल्लाह यार खां जोगी लो ख्याल करियो, शायद उदां दा असीं भी नहीं कह सकदे। जिहो जिहा गुरमुख प्यारिओ एक मुसलमान फकीर ने कह दिता। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾਸ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਤ। ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ हक हक आदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह उन्हां बाबत अल्लाह यार खां जोगी लिखदा, इंसाफ करे जी में जमाना तो ज़की है। कह देंगे कि गुरु गोबिंद सिंह तेरा कोई सानी ही नहीं है। गज के आखो सतनाम। कोई सिख विद्वान कहे ना ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ ਜ਼ੀਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੋਂ ਜ਼ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਵਲਗਣਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਰਾਜੂ ਫੜ ਕੇ ਪੂਰਾ 13 ਤੋਲ ਦੇਵੇ, ਸੱਚ ਤੋਲ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇਰੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਬਤ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਡੁੱਬਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਿਤਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਲਾਂ ਚੋਂ ਜਨੇਊ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੰਦਰ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ਰਵਾਣਿਆਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਡੁੱਬਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਿਤਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰੀ, ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਮੈਂ। 4 ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਬਖਸ਼ੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਕਰਕੇ ਵਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਤ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਿੰਘੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਹੀ ਕਹਿਆ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਕੀ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸਿਆਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਲਗਣਾ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੀ ਪਈ ਆ ਮਨੁੱਖਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸਿਆਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਦੁਨੀਆ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸਿਆਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕੋ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਜਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ
ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵੇ ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ, ਗ੍ਰੰਥ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਓ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਲਗਣਾ ਪਾਈਆਂ, ਨਾ ਵਲਗਣਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੇਵਕ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤਕ ਫੱਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਈਏ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਹਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਾਹਾ। ਹਰ ਨਾਮ 49 ਰੰਗ ਸਿਓ ਲਾਹਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਰਸਨਾ ਸਫਲੀ ਕਰਿਓ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਬੋਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਦਾਸ ਬੋਲੇਗਾ, 2 ਵਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਸਨਾ ਸਫਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਆਏ ਹੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਬਚਨ ਕੀ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਕਰਿਓ ਰਸਨਾ ਸਫਲੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤਕ ਫੱਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ ਪਹਿਰ ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਆਵ ਘਟੈ, ਤਨ ਸੀਝੈ ਕਾਲ ਹੇਰੀ ਫਿਰੈ। ਬਦਕ ਜੋ ਕਹੋ ਕਵਣ ਬਿਦ ਕੀਜੈ। ਕੀ ਬਚਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਸਫਲੀ। ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਆਇਆ ਲਾਹਾ। ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ, ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਆਇਆ ਲਾਹਾ। ਲੱਗਾ ਕਿਤਕ ਫਕੜੇ, ਲੱਗਾ ਕਿਤਕ ਫਕੜੇ, ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤਕ ਫੱਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਉਮਰ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਮੁਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਤੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਹਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਾਹਾ, ਭਜਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰਤ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਨਾ ਲਾ ਦੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਗਾ ਦੇ। ਤੂੰ ਉਸ ਬੰਦਗੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕ। ਕੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ, ਗੂਜਰੀ ਰਾਗ ਤੀਜੇ ਘਰ ਸੁਰਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਸੀ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਡਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੈਰ ਪੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਮਾਮੇ ਦੀ ਚੋੜ ਤੇ ਜੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ, ਤੁਆਣ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ
ਜੋ ਅਬ ਤੋ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਣ, ਮਿਲ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੀ। ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ। ਰਾਮ ਤੇ ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੁਇ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਹਿ। ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ, ਜੋ ਜਲ ਹੀ ਬਿਖੈ ਸਮਾਹਿ। ਐਸੇ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਡੁਸਕ ਡੁਸਕ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਬੀਰਾ ਤੂੰ ਤੇ ਤਣਨਾ ਬੁਣਨਾ ਵੀ ਛੱਡਤਾ, ਆ ਤੇਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਖਾਣਗੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਭਗਤੀ ਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਉਚਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੁਸ ਮੁਸ ਰੋਵੈ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਈ, ਇਹ ਬਾਰਕ ਕੈਸੇ ਜੀਵੈ ਰਘੁਰਾਈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਕੋਈ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧਰ ਕੇ ਧਿਆਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਡੁਸਕ ਡੁਸਕ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਕਬੀਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਉਣਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਪਜੀਵਕਾ ਮਿਲੋਗੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕਾ ਐਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸੈਰਾਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਦੇ ਮੱਝੀਆਂ ਚਰਾਉਣ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਕਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੱਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਆ, ਧਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ, ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ। ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਸ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਛਕਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਜ ਵੰਡਣਾ ਵੀ ਹੈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਧਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਚੰਗਾ ਘਰ-ਬਾਰ, ਚੰਗੀ ਕੋਠੀ ਕਾਰ, ਚੰਗਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਧਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮੀ ਬਿਰਤੀ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਵੰਡ ਛਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਆਖਿਆ, ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਸੁਣਨੇ ਪਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭਗਤੀ ਜੀ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਕਬੀਰਾ ਛੱਡਤਾ ਹੀ ਕੰਮਕਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੁਸ ਮੁਸ ਰੋਵੈ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਈ, ਇਹ ਬਾਰਕ ਕੈਸੇ ਜੀਵੇਂ ਰਗਰਾਈ। ਇਹ ਬਾਰਕ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਗੇ, ਕਬੀਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਊਗਾ। ਤਨਨਾ ਬੁਨਣਾ ਸਭ ਤਜਿਓ ਹੈ ਕਬੀਰ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਓ ਸਰੀਰ ਰਹਾਉ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜੋ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਛੱਡਤਾ ਤਣਨਾ ਤੇ ਬੁਣਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਡੀ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਦਾ, ਧਾਗਾ ਬੁਣਦਾ ਸੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਤਨਣਾ ਬੁਣਨਾ ਸਭ ਤਜਿਓ ਹੈ ਕਬੀਰ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਛੱਡਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਬੀਰ ਨੇ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਓ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਓ ਸਰੀਰ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਚ ਉਹੀ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜਾਪ। ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਬ ਲਗ ਤਾਗਾ ਬਾਹੋਂ ਬੇਹੀ, ਤਬ ਲਗ ਬਿਸਰੈ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਬੁਣਨਾ ਤੇ ਤਣਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੂਈ ਚ ਧਾਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਲੀ ਚ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ,
ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਬੜਾ ਜੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਜੋੜਦਾ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਉਧਰੋਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਮੈਂ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਨਣਾ ਬੁਣਨਾ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਮੇਰਾ। ਜਬ ਲਗ ਤਾਗਾ ਬਾਹੋਂ ਬੇਹੀ, ਜਨਾ ਚਿਰ ਚ ਮੈਂ ਤਾਗਾ ਪਾਉਣਾ ਨਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਵਿੱਚ, ਤਬ ਲਗ ਬਿਸਰੈ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ। ਕੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਬ ਲਗ ਤਾਗਾ ਬਾਹੋਂ ਬੇਹੀ, ਜਬ ਲਗ ਤਾਗਾ ਬਾਹੋਂ ਬੇਹੀ, ਤਬ ਲਗ ਬਿਸਰੈ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ, ਤਬ ਲਗ ਬਿਸਰੈ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ। ਤਬ ਲਗ ਬਿਸਰੈ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ, ਤਬ ਲਗ ਬਿਸਰੈ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਬੁਣਨਾ ਤਣਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਜਬ ਲਗ ਤਾਗਾ ਬਾਹੋਂ ਬੇਹੀ, ਤਬ ਲਗ ਬਿਸਰੈ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ ਮੈਥੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਵਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਜਪ ਤੇਰੇ ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ। ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹਬਾ, ਸਤ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਈਆ ਕੋਈ ਅਲਾਏ। ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਰਹੀਮ, ਕੋਈ ਨਹਾਵੇ ਤੀਰਥ ਕੋਈ ਹਜ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਰੇ ਪੂਜਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਵਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਸਾਰੀ ਬੈਠੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਔਖਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਇਮਾਰਤ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਮਾਰਤ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰਿਆਈ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋਈ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ, ਗੁਰਿਆਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ USA ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਵੇਖਿਆ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਗ ਬਗੀਚਿਆਂ 'ਚ ਟਰੱਕਿੰਗ ਲਾਈਨਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਪਿਤ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਸਭ ਪਾਸੇ, ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੀਏ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ, ਨਿਤਨੇਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ, ਕਈ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਵਾਉਂਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਪਊਆ ਭਾਗੇ ਆ, ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੈ, ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈ ਰਾਗੀ, ਮਿਟਿਓ ਅੰਧੇਰ ਮਿਲਤ ਹਰ ਨਾਨਕ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਗੀ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕੋ ਫਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਭਗਤੀ ਨਾਲ, ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ।
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਭੋਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਇਹਨੇ ਛੱਡਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਹੂਗਾ, ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਬ ਲਗ ਤਾਗਾ ਬਾਹੂ ਵੇਹੀ ਤਬ ਲਗ ਬਿਸਰੈ ਰਾਮ ਸਣੇਹੀ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਓਛੀ ਮਤ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਜੁਲਾਹ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੰਕਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਡਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋੜ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ, ਤੂੰ ਆਣ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸੁੱਚਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੂਜਣਯੋਗ ਮੈਂ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਕੁੱਖ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਉਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਂ ਕੀ ਰਕਤ ਪਿਤਾ ਬਿਦ ਧਾਰਾ, ਮੂਰਤ ਸੂਰਤ ਕਰਿਆ ਪਾਰਾ। ਸਵਾਦ ਤੇ ਤਾਂ ਸੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਖੀ ਪਾੜ ਕੇ ਪੇੜ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਆਣ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਜਾਤ ਛੋਟੀ ਆ, ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਛੋਟੀ, ਇਹਦੀ ਜਾਤ ਛੋਟੀ ਆ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਛੀ ਮਤ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਜੁਲਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਓ ਮੈਂ ਲਾਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਮਤ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆਗਾ। ਜਿਖੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਜ਼ੁਲਾਹਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਤ ਜੁਲਾਹਾ ਮਤ ਕਾ ਧੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਲਿਓ ਮੈਂ ਲਾਹਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਓ ਮੈਂ ਲਾਹਾ। ਨਾਮ ਲਿਓ ਮੈਂ ਲਾਹਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਓ ਮੈਂ ਲਾਹਾ। ਨਾਮ ਲਿਓ ਮੈਂ ਲਾਹਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਓ ਮੈਂ ਲਾਹਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਓ ਮੈਂ ਲਾਹਾ। ਨਾਮ ਲਿਓ ਮੈਂ ਲਾਹਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਓ ਮੈਂ ਲਾਹਾ। ਨਾਮ ਲਿਓ ਮੈਂ ਲਾਹਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਓ ਮੈਂ ਲਾਹਾ। ਨਾਮ ਲਿਓ ਮੈਂ ਲਾਹਾ। ਨਾਮ ਲਿਓ ਮੈਂ ਲਾਹਾ। ਨਾਮ ਲਿਓ ਮੈਂ ਲਾਹਾ। ਨਾਮ ਲਿਓ ਮੈਂ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਨਾਮ ਲਿਓ ਮੈਂ ਲਾਹਾ। ਨਾਮ ਲਿਓ ਮੈਂ ਲਾਹਾ। ਨਾਮ ਲਿਓ ਮੈਂ ਲਾਹਾ। ਨਾਮ ਲਿਓ ਮੈਂ ਲਾਹਾ। ਨਾਮ ਲਿਓ ਮੈਂ ਲਾਹਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਓ ਮੈਂ ਲਾਹਾ। ਨਾਮ ਲਿਓ ਮੈਂ ਲਾਹਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਓ ਮੈਂ ਲਾਹਾ। ਨਾਮ ਲਿਓ ਮੈਂ, ਓਛੀ ਮਤ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਜੁਲਾਹਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਓ ਮੈਂ ਲਾਹਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਲਾਹਾ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਲਾਹਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੰਦਗੀ ਦਾ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਿ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਓ ਮੈਂ ਲਾਹਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਲਾਹੇ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ। ਕਾਹਦਾ ਲਾਹਾ? ਹਰ ਨਾਮ ਵਣੰਜੈ ਰੰਗ ਸਿਉ ਲਾਹਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਜ
हर के नाम के व्यापारी। पर इत्थे तां किन्ही बण जो कांसी तांबा, किन्ही लौंग सुपारी, संतो बण जिया नाम गोबिंद का, ऐसी खेप हमारी। तो रब दे प्यारे संत गुरसिखां ने नाम दा लाहा लिया, नाम दा व्यापार की। नहीं तो गुरमुख प्यारे सी पदार्थां दे व्यापार, दुनिया दी व्यापार, पदार्थां दे, माया दे, धन दौलत दे व्यापार। पर सतगुर कहंदे भी करना, दौलत गुजरान है, पर सारा समा इहदे च नहीं देना। दौलत गुजरान गुजारे मातर। आओ समा याद नहीं दिंदा, मैं विस्तार विच जावां। किते असीं भी लाहे ना गुरमुख प्यारो दावे ना कह सकीए कि नाम दा लाहा लिया, तां ही जे लाहा लवांगे। नितनेम करांगे, बाणी पढ़ांगे, सिमरन करांगे, सेवा करांगे गुरमुख प्यारिओ, तां ही लोक सुखिया ते परलोक सुहेला होना। कबीर साहब कहंदे भावें दुनिया दे लोग कहंदे दी छोटी मत छोटी जात, पर मैं ते वाहिगुरु दे नाम दा लाहा लिया। गोबिंद 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 संग नाम दिओ मन लीना। भगत नाम देव जिन्हों कहंदे अद्धी दाम दा आठ दाम को शीपरो होयो लाखीना। बुनना तनना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जो लाहरा भयो गुणी गहीरा। रविदास ढवंता ढोर नीतन त्यागी माया, प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया। ਉਹ ਸੈਣ ਨਾਈ ਬੁੱਤ ਕਾਰੀਆ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾਂ ਮੈਂ ਗਣਿਆ। ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋਥ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਮਿਲੇ ਪਰਤਖ ਗੁਸਈਆਂ ਧੰਨਾ, ਵੱਡ ਭਾਗਾ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਓ ਮੈਂ ਲਾਹਾ। ਅਸੀਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓ। ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ, ਜੋ ਬਚਨ ਨੇ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਹਮਰਾ ਇਨਕਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਰਗੁਰਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵੈ ਉਦਮ ਜਾ, ਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ, ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਪਾਏ, ਤਾਕਾ ਰਿਜਕ आज्ञा कर तरिया। नानक चिंता मत करो चिंता तिस ही है, जल में जंतु पायन तिना पिरोजी दे। उथे हट ना चले ना को किरस करे। सागरां समुद्रां च किते शॉपां ने शॉपिंग माल बने आ, करियाना स्टोर आ, साहूकार बैठा किते, उथे कोई हल चलाउंदा, ट्रैक्टर वगदे आ किते नहीं। गुरमुख प्यारिओ उन्हां दा जीआं दा आहार जी खाना इहो करे रहो विचार। सतगुर सच्चे पातशाह कहंदे भाई कि उस परमात्मा दे नाम नाल जुड़ना। अज कबीर जी दी रसना द्वारा उपदेश है, कहंदे हमरा इनका दाता है, साडा भी इन्हां बच्चियां दा जिन्हें पैदा कीते रिजक देगा। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए क्या रिजक न देहो। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ, ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋ ਜੂ ਕਿਰਪਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਹਿਨੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ। ਉਹ ਮੁਸ ਮੁਸ ਰੋਵੇ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਈ, ਇਹ ਬਾਰਕ ਕੈਸੇ ਜੀਵੇਂ ਰਗਰਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਹਮਰਾ ਇਨਕਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਰਗਰਾਈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਦਾਤਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇਵੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਥੋੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ।